तो आपमनकर एग्जाम अच्छी 4th सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स पिलामनक तो बर्तमान आज आम पढ़ा आजिर मनीष जोटा कालिंदी चरण पाणिग्राही लिखिं तो जो मान एग्जाम अच्छी आगु को निहाती भाव आपको देखा पड़ो कहीं बुझंतु तार स्टोरीटा बुझंतु कालिंदी चरण पाणिग्राही यहाँ आपंकर आजिर मनीष गोटे बहुत चर्चित उपन्यासटी बुझिपारे एवं कालिंदी चरण पाणिग्राही एक अनन्य कौन औपन्यासिक बोली आम जापर। तो देखो जो मान एग्जाम अच्छे आगु को भिडियो को लास्ट तक देखिए आउ तो वीडियो को गोटे गोटे लाइक करदे। परवर्ती क्लास तार लंग क्वेश्चन केमी आसो सहित डिस्कसन करी। आज आम तार विषय वस्तु जाना कालिंदी चरण पाणिग्राही आजिर मनीष माने उपन्यास माने तार विषय वस्तु कौन अच्छी आम बुझा। प्रथम आम जाना कालिंदी चरण पाणिग्राही जीवनी विषय से केबे जन्मग्रहण करते चर्चित उपन्यास कौन कौन अच्छी ता सहित माने कौन तांकर कौन सब अच्छे आम डिटेल्स बढ़िया बुझीपारे। तो देखो प्रथम जाना कालिंदी चरण पाणिग्राही केबे जन्मग्रहण करते तो ये देखी तो आम लिखि दिखाँ आमको कहीदे ना आपको स्क्रीन रे ये देखी दूसरी। तो कालिंदी चरण पाणिग्राही जन्म होती जुलाई 2 है जुलाई 2 तारिख 1901 मसीहा है जुलाई 2 1901 है 1901 मसीह से जन्मग्रहण करते बुझीपारे। 1901 मसीह से जन्मग्रहण करते जुलाई 2 तारिख एवं पिता थिले किए पिता होचंती स्वप्नेश्वर पाणिग्राही पिता होचंती स्वप्नेश्वर पाणिग्राही लिखिदेवे स्वप्नेश्वर पाणिग्राही एवं माता नाम होती सरस्वती पाणिग्राही माता होचंती सरस्वती पाणिग्राही है मु कहीदे से अनुसार आप देखीदेवे। देखु एवं कालिंदी चरण पाणिग्राही एकाधार थे से कौन जड़े से औपन्यासिक नथिले से थे गाल्पिक थे औपन्यासिक थे नाट्यकार थे प्राबंधिक थे किए कालिंदी चरण पाणिग्राही। देखो रचना सृष्टि जदि जाना लिखिदेवे मुझे कहीदे गोटे माटीर मनीष है बहुत गुड़े से लिखिं औपन्यासिक माटीर मनीष से लिखिं लुहार मनीष है लुहार मनीष लिखिं आजिर मनीष जोटा कि आम पढ़ा था आजिर मनीष एवं अमरचिता और मुक्तागढ़ क्षुधा यह से लिखिं उपन्यास गुड़िक माटीर मनीष हूँ सर्वश्रेष्ठ है जहाँ भी कहली जोटा कि माटीर मनीष लुहार मनीष आजिर मनीष अमरचिता और मुक्तागढ़ क्षुधा यही जो उपन्यास लिखिं एमध्यु बहुत सर्वश्रेष्ठ होची माटीर मनीष सर्वश्रेष्ठ उपन्यास बोली आम जापर है यहाँ जानिले। नेक्स्ट आउ गोटे क्वेश्चन आसे आत्मचरित्र नाम कौन कालिंदी चरण पाणिग्राही आत्मचरित्र नाम कौन तो लिखिदेवे यहाँ अंगे लिभेची है अंगे अंगे जहा हाँ अंगे जहा निभेची है अंगे जहा निभेची हाँ निभेची है निभेची अंगे जहा निभेची ग्रंथटी आत्मचरित है यहाँ आत्मचरित्र नाम मन रखिए। एवं तार माने सी माने केन्द्र साहित्य मान पद्मश्री पुरस्कार मिली जोटा कि केते मसीह 1900 टिके लिखिदेवे क्वेश्चन आसीपे है 1900 केते मसीह 1971 मसीह 1971 मसीह ख्रीष्टाब्द भारत सरकार द्वारा से पद्म भूषण उपाधि पाई है किए कालिंदी चरण पाणिग्राही एवं केन्द्र साहित्य एकाडेमी से पाई फेलो रूपे सम्मानित होती केन्द्र साहित्य एकाडेमी। देखो तो 1900 यहाँ गला कौन यहाँ मैंने 1971 से पद्मभूषण उपाधि पाई एवं 1976 मसीह 1976 जोटा कह संबलपुर विश्वविद्यालय डिलीट उपाधि भूषित कर डिलीट उपाधि क्वेश्चन आसे डिलीट उपाधि संबलपुर विश्वविद्यालय क्यों उपाधि भूषित कर डिलीट है डिलीट बुझिपारे एतिक मन रखु विषय क्वेश्चन आसिले लिखिए। तो बर्तमान आम जाना आजिर मनीष विषय वस्तु कौन अच्छी जाना बुझिपारे। तो चलतु आम वीडियो को फटाफट स्टार्ट करना। तो देखो कालिंदी चरण आजिर मनीष अन्य एक उपन्यास यही उपन्यासटी कौन आपातः माटीर मनीष और लुहार मनीष परवर्ती घटना बोली मन होते ए दिवाकर बाबू मुख्य चरित्र भाव संयोजित होती। देखो ये आजिर मनीषर मुख्य चरित्र क्या ना जाए दिवाकर बाबू है मुख्य चरित्र आम नहीं था जे कि से निजे दिवाकर बाबू माने आजिर मनीषर माने चरित्र को निजे सी एठारे कौन
চরিত্র ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଦିବାକର ବା ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଛି। ତ ବରଜୁ ପ୍ରଧାନ ଓ ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଉପନ୍ୟାସରେ ନାହାନ୍ତି। ଦିବାକର ବାବୁଙ୍କର ବିବାହ ଓ ବିବାହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ରାଜି ଏହି ଆଜିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସର କଥାବସ୍ତୁ ରୂପେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ହେଲା। ତ ଦିବାକର ବାବୁ ସାମାଜିକ ଗତାନୁଗତିକୁ ପରିହାର କରି ଅସବର୍ଣ୍ଣ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦିବାକର ବାବୁ ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କର ବାବୁ ସାମାଜିକ ଗତାନୁଗତିତାକୁ ପରିହାର କରି ଅସବର୍ଣ୍ଣ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଦିବାକର ବାବୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ହେଲା କଲିକତା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଓ ସାବିତ୍ରୀ ଗାଁରେ ସଂସାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜକୁ ଜଣେ ସମାଜ ସେବିକା ଭାବରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୌରୀ ବୋଲି ଅନ୍ୟ ଏକ ନାରୀ ଦିବାକର ବାବୁଙ୍କ ଜୀବନ ପରିଧି ଭିତରକୁ ଆସିଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଗୌରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବାକର ବାବୁଙ୍କର କ'ଣ ତାଙ୍କର ପରିଧି ଯେଉଁଟାକି ନାରୀ ଦିବାକର ବାବୁଙ୍କର ଜୀବନ ପରିଧି ଭିତରକୁ ଆସିଛି। ମାନେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଦିବାକର ବାବୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ସାବିତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ସେ କ'ଣ କଲିକତାକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା। ସେହି ସମୟରେ ସାବିତ୍ରୀ ଗାଁରେ ସଂସାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜକୁ ଜଣେ କ'ଣ ସମାଜ ସେବିକାରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୌରୀ ବୋଲି ଅନ୍ୟ ଏକ ନାରୀ ମଧ୍ୟ ଦିବାକର ବାବୁଙ୍କର ଜୀବନ ପରିଧି ଭିତରକୁ ସେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ହେଲା। ଯାହାର ବାପା ଯେଉଁଟାକି ଦନବାବୁ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ସପକ୍ଷରେ ନାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ମଦନ ବାବୁ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ କରିଛନ୍ତି ଓ ସେହି ସ୍କୁଲରେ ଗୌରୀ ମଧ୍ୟ ନାମ ଲେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଗୌରୀ ଅବିବାହିତ ହୋଇ ରହିଛି ଓ ଦେଶ ସେବାକୁ ନିଜ ଜୀବନର କ'ଣ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ସେ ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାରକୁ ନ ଡରି ବାପାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଗୌରୀ। ଏହି ଗୌରୀର ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ଦିବାକର ବାବୁ ସାବିତ୍ରୀ ସହିତ ମିଳିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ସହିତ ମିଳନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କାହାର ଦିବାକରଙ୍କ ସହିତ କାହା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଟାକି ଗୌରୀଙ୍କ କ'ଣ ଉଦ୍ୟମରେ ହେଲା। ଗୌରୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଦିବାକର ବାବୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଔପନ୍ୟାସିକ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କର ଦିବାକର ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ନାନା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସଂଶୟ ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଦିବାକର ବାବୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ କଲଙ୍କିତ ଇତିହାସ ଦ୍ୱାରା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥିବା ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଦିବାକର ବାବୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦିବାକରଙ୍କର ମନ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠିଛି ଓ ସେ କ୍ରମଶଃ ସାବିତ୍ରୀ ଉପରେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଓ ଅଶାନ୍ତି ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ନିଜକୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଂଗଠନରେ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦିବାକରକୁ ମାନେ ଦିବାକର ସେ ନିଜେ ହେଲା। ଦିବାକର ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ସେ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦିବାକର ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଶେଷରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି କିଏ ଦିବାକର। ତ ଦିବାକରଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କ୍ରମଶଃ ଅଶାନ୍ତ ଓ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜାକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିଛି। ତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ ଭିତରେ ଦିବାକର ବାବୁଙ୍କର ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦିବାକରଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ସେ ସହରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଅଥଚ ସହର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଓ କୃତ୍ରିମ ପରିବେଶକୁ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ପାରୁନି ତଥା ଗାଁର ଆତ୍ମୀୟତାକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ସହରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିବା କାରଣରୁ ଗ୍ଲାନି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଗାଁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପଡ଼ୁଛି କାହାର ଦିବାକରଙ୍କର ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟି ଗୌରୀ ଚରିତ୍ରର ଏକାନ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ଗୌରୀ ସାବିତ୍ରୀର ସହପାଠିନୀ ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସାବିତ୍ରୀ ଓ ଦିବାକର ବାବୁଙ୍କର ମିଳନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଶିକ୍ଷା ବିରୋଧୀ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଗୌରୀର ପାଠପଢ଼ାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଗୌରୀର ପିତା ମଦନ ବାବୁଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହିପରିକି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ସ୍କୁଲ ଘର ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଝିଅମାନେ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାନିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ତ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ତୁହିନା ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚରିତ୍ର ଯିଏ ଗୌରୀ ପ୍ରେମିକ। ତ ତୁହିନା ଦିବାକର ବାବୁଙ୍କର ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ଏବଂ ବସୁ ଶେଖରଙ୍କର ପୁଅ। ଗୌରୀ ଓ ତୁହିନାର ସମ୍ପର୍କକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗାଁରେ ବଡ଼ ଅଶୋଭନୀୟ କାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ତ ଗାଁର ବହୁ ଲୋକ ଗୌରୀ ନାଁରେ କୁତ୍ସାହ କରୁଛନ୍ତି ଓ ବେନାମ ଚିଠି କରୁଛନ୍ତି। ତ ବିଧୁଶେଖର ବର୍ମା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଓ ସେଠାରେ ଯୁବବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୌରୀ ତୁହିନାକୁ ବିବାହ କରୁଛି
ଓ ପରେ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସି ଗୌରୀର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଏପରି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ସ୍କୁଲ ଘର ପୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଗୌରୀ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ, ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାକୁ ମାନେ ଆଗେଇ ବଢ଼ିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୌରୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଚରିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ହେଲା, ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଝିଅମାନେ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାନିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠାରେ ଗାଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଏବଂ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୌରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ତୁହିନା ହେଲା, ତୁହିନାକୁ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଗୌରୀ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚରିତ୍ର କିଏ କିଏ ମେନ୍ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଦିବାକର ହେଲା, ଦିବାକର ସେ ନିଜେ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଗୌରୀ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ତ ଗୌରୀ ଓ ସାବିତ୍ରୀ, ଗୌରୀ ଓ ସାବିତ୍ରୀ ଉଭୟ ପୁଣି ଗାଁର ଶିକ୍ଷା ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ସାବିତ୍ରୀ ଗାଁରେ ଏକାକୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକାକୀ ରହିଛି ଓ ଗୌରୀ ତାକୁ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ କରୁଛି ହେଲା। ତ ପୁଣି ଦିବାକର ବାବୁ ସହରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଓ ଦିବାକର ବାବୁ ସାବିତ୍ରୀ ଭିତରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ ସାବିତ୍ରୀ ଶୁଣି ବିଶେଷ ମର୍ମାହତ ହୋଇଛି ଓ ଗୌରୀ ଯୋଗୁଁ ଦିବାକର ବାବୁ ଓ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ମିଳନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଦେଖ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ତ ଏହା ହିଁ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କର ଆଜିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସର ସମଗ୍ର କଥାବସ୍ତୁ ରହିଛି। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯେଉଁଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜିର ମଣିଷ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଆଶା କରୁଛୁ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଏଇ ମାନେ ଷ୍ଟୋରିଟି କ'ଣ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଚରିତ୍ର ନିହାତି ଚରିତ୍ର ମାନେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହେଲା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ତାର ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆସିବ, ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ଆପଣ କେମିତି ଲେଖିବେ ତାର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଇଭିନିଂରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବେ ଆଜିର ମଣିଷ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଆମକୁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଗକୁ ଆମେ ତାର ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍, ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କଭର୍ କରିପାରିବି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ତ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।